할로윈을 맞이해서 퀘벡주가 이민자들에게 트릿을 주는 대신 엄청난 트릭을 선사하고 말았습니다. 퀘벡 이민 프로그램의 3총사인 PEQ 워커 스트림, PEQ 그레주에이트 스트림, 그리고 PRTQ, 즉 정규 기술 이민 프로그램 중에 PEQ 그레주에이트 스트림과 PRTQ 기술 이민 모두 2024년 10월 31일부터 접수가 중단되었는데요. 2019년에도 이와 비슷하게 PEQ 프로그램과 당시 기술 이민인 QSW가 막혔던 적이 있는데요. 이때는 지금보다도 더 심각했습니다. 2019년 당시에도 집권정당 깍그는 퀘벡주의 이득보다는 다분히 정치적인 이유로 이런 조치를 내렸던 것 같아요. 그래서 이번 영상 그리고 원래 예정했던 빡디 퀘벡과 당대표 올 생피에 플라몽동에 관한 영상을 준비하는 과정에서 이번에도 다분히 정치적인 이유로 이런 조치가 내려진 것을 알게 되었습니다. 마지막으로 무작정 절망만 할 상황은 아닐 수도 있다라는 생각이 또 의외로 들었는데요. 참 의외인 부분인데 이게 뭔지에 대해서도 또 살펴보도록 하죠. 사실 도입부에서 이미 다 한 이야기이긴 하지만요. 제 말만 듣는 걸로 끝나지 말고 퀘벡주 이민부 장관 장 프랑스와 호베르 장관의 발표 내용을 함께 보시도록 하죠. Décision importante pour s'assurer de respecter nos cibles pour éviter un nombre trop élevé en 2025. On prend deux décisions qui sont importantes. Donc, suspendre la réception des nouvelles demandes de sélection permanente dans le cadre du programme PEC diplômé et arrêter les invitations à présenter une demande de sélection permanente dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. Dans les deux cas, on est dans une mesure transitoire qui s'applique jusqu'à la fin de juin prochain au plus tard, mais en réalité, c'est une mesure qui nous donne les coups des franches pour faire une réflexion qui soit complète pour la prochaine planification pluriannuelle. Je vous l'ai dit, la prochaine planification pluriannuelle va se faire cet hiver, se compléter au printemps. 그러면은 도입부에서 제가 말씀드린 내용과 방금 장관이 말한 내용을 다시 정리해서 보시도록 할까요? 일단 PEQ Graduate Stream은요. 유학 후 이민 프로그램이고 PRTQ, 나중에는 PSTQ로 이름이 바뀌는 정규 기술 이민 프로그램은 2024년 10월 31일부터 접수가 중단됐고요. CSQ 접수가. 그리고 최대 2025년 6월 30일까지 이 신청이 계속 중단될 예정이라고 합니다. 중단하는 이유는 장관이 공식적으로 밝힌 이유는요. 2024년 신규 영주권자 수가 5만 9천 명에 달해서 올해 쿼터를 거의 다 채웠고요. 그리고 백로그 5천 건이 걸려 있다고 합니다. 그리고 향후 단연간 계획을 수립하기 위해서 약간의 시간이 필요하다 이렇게 밝혔습니다. 영주권자 쿼터랑 백로그야 다른 주에서도 많이 얘기한 흔한 이유죠. 근데 세 번째 이유는 좀 기분이 그렇습니다. 자기들 앞으로 계획 짜야 하는데 신청자 수치가 계속 변하면은 정신이 없으니까 수치를 얼려놓겠다 이런 의도로밖에 들리지 않는데요. 너무 솔직해서 좋다고 해야 할까요? 하지만 이게 전부가 아닙니다. 이렇게 신청을 중단하는 데는 말하지 않은 이유도 있거든요. 하나는 우리 이민자들에게 직접적으로 작용하는 불이익입니다. 첫 번째는 다른 주에서도 보이는 명백한 이유인데요. CSQ 신청 자격 요건이 얼마 남지 않은 이민자들이 있겠죠. 이 사람들을 일종의 털어내려는 걸로 보입니다. 그러니까 PEQ Graduate 프로그램을 예를 들면요. 조항 중에 하나가 학교를 졸업하고 졸업장을 받은 날짜부터 36개월 이내에 반드시 CSQ를 신청을 해야 합니다. 그러니까 PGWP 기간이랑 같다고 보시면 되겠죠. PEQ Graduate 프로그램은 물론이고 배우자까지 불어 성적을 취득해야 하는 상황이라 졸업하고 PGWP 기간이 끝나기 전까지 신청 요건을 갖추는데 상당히 애를 먹는 사람들도 많습니다. 이제 최대 8개월까지 중단될 예정이라고 하니까요. 지금 PGWP 기간이 얼마 남지 않아서 예를 들어서 8개월 후에 36개월이 꽉 채워지는 사람들은 CSQ 신청 자체가 어려울 수가 있겠죠. 물론 주정부에서 이 부분에 대해 유예를 줄 가능성도 없지는 않지만 지금 당장은 그런 말이 없습니다. 또 하나는 정치적인 이유인데요. 연방 리버럴당과 연방 보수당의 상황과 좀 유사한 일이 퀘벡주에서도 일어나고 있습니다. 다음 섹션에서 자세히 알아보도록 하죠. 원래 볼 생피의 플라봉동 빡디 퀘벡과 당 대표에 관한 영상을 위해서 준비한 자료 중에 이번 영상에서 좋은 참고가 될 것 같은 부분이 있어서 보여드리고자 합니다. 플라몽동 당대표와 호베르 이민부 장관의 발언을 번갈아 들어보고 그 온도 차이를 함께 느껴보도록 하죠. Toutes les questions de l'immigration, ça a été une triste farce, c'est-à-dire que toutes ces demandes ont été refusées, mais la situation est devenue une crise. Sous son égide, en fait, sous François Legault, on a accueilli plus d'immigrants au Québec
que durant toute la période de la Révolution tranquille jusqu'à Philippe Couillard, là, donc de 1960 à 2014, il y a eu moins d'immigration que sous François Legault en l'espace de 2018 à 2024. Et c'est pour ça que les propositions du Parti québécois, il y en a qui essaient de dire que c'est radical, mais en fait, tout ce qu'on fait, c'est revenir à un modèle viable qui existait au début des années 2000. Je tiens à dire que l'année 2025 sera une année exceptionnelle dans le sens où, pour la première fois, la proportion de personnes immigrantes connaissant le français devrait être autour de 80 %, toutes catégories confondues. Deuxièmement, l'année 2025 atteindra aussi un sommet pour ce qui est du nombre de personnes qui sont ici à statut régulier et qui deviennent des immigrants permanents. 2025, 53 % des immigrants permanents seront des gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Ça aussi, c'est un sommet. Et donc, on s'attend à ce que vous participiez au Québec et que vous soyez au diapason des règles fondamentales de notre vivre ensemble, parce que vous êtes venus pour la paix sociale, pour la prospérité que ça permet d'avoir. Si on regarde le modèle français, les Français sont souverains. Les Français, évidemment, sont pro-laïcité, même plus que nous ici au Québec. Pourtant, il y a des enjeux là-bas. Évidemment, ils reçoivent des gens qui parlent français, mais il y a vraiment des problèmes avec l'islamisation. C'est quelque chose qui est très difficile de filtrer. Oui, c'est pour ça que j'ai nommé l'entrisme religieux et l'entrisme islamiste lundi dernier, après un passage où, à Tout le monde en parle, où Bernard Dréville, le ministre de l'Éducation, lui nous présentait ce qui se passait à Bedford comme simplement une question de conflit de travail, de conflit idéologique, de problèmes administratifs, mais il contournait complètement la question de l'entrisme religieux. Donc, pour moi, c'est important de le nommer, mais en sachant très bien, à la lumière des exemples que vous donnez en Europe, que c'est pas simple. Sur 2 programmes. Oui, on a mis un moratoire sur 2 programmes. Il fallait le faire. Il fallait le faire pour respecter nos cibles de 2025. Écoutez, il y a des gens, là, à chaque fois qu'on parle d'immigration, il y a des gens qui trouvent qu'on en accueille trop. Il y a des gens qui trouvent qu'on en accueille pas assez. Et quoi qu'on fasse, ça sera toujours ça quand c'est notre gouvernement parce qu'on n'est pas des extrémistes. 영상 잘 보셨나요? 온도 차이가 느껴지시나요? 일단 이민자 수 얘기입니다. 빡티케벡과 플라몽동 당대표는요, 2014년부터 이민자 수가 급증을 했고 지금 집권당인 깍그가 이걸 통제를 하기는커녕 이민자를 더 늘려서 감당할 수 없는 수준이 되었다. 뭐 이렇게 주장을 하고요. 플라몽동 당대표는요, 자기가 이제 자기네 당이 정권을 잡고 본인이 총리가 되면은 이거 2000년대 초 수준인 연 3만 5천 명 정도로 크게 줄일 생각임을 밝혔습니다. 반면 호베어지 장관은 불어를 능숙하게 구사하는 신규 영주권자 비율이 2025년에는 최고치를 찍을 것이라는 예상을 밝히면서요. 아직 일어나지도 않은 일에 자화자찬을 하고 있습니다. 그 다음은 이슬람주의의 침투에 관한 영상 얘기였는데요. 플라몽동 당대표가 영상에서 얘기한 걸 보면요. 베드포드 초등학교 얘기가 나오죠. 이게 뭔지 설명을 좀 드릴게요. 몬트리올에 꽃데네즈라는 지역이 있어요. 거기에 에콜 베드포드라는 초등학교가 있는데요. 11명의 교사가 패거리, 그러니까 클랜을 짠 다음에 학교에서 유해한 분위기를 조성을 하고 그러다 정직 조치를 당했다는 뉴스입니다. 이 교사들은요, 아이들에게 심리적, 신체적인 폭력을 가했고 학습 장애나 자폐가 있는 아이들에 대한 적절한 배려나 조치가 없었고요. 구두 커뮤니케이션, 과학, 종교, 성교육 수업을 거부하거나 거의 하는데 관심이 없었다고 합니다. 그런데 공교롭게도 이 교사들은 모두 북아프리카계고요. 근처에 같은 모스크를 다니는 사람들이었다고 합니다. 퀘벡주는요, 세큘라리떼와 라이시떼를 철저히 지향을 합니다. 즉 국정에 특정한 종교에 영향을 받지 않는다. 이런 세속주의를 지향을 하고요. 종교 분리주의를 지키는 겁니다. 영어에서도 똑같은 말이 있어요. Separation of Church and State라고요. 퀘벡주가요, 과거에 카톨릭 교회에 압제를 받았던 그런 아픈 역사가 있는 곳이기도 하고요. 프랑스와 이념적으로 맥을 함께하기 때문에 이렇게 종교 분리주의를 강하게 주창을 하는 겁니다. 이건 공교육에도 마찬가지로 적용이 되는데요. 퀘벡 외부 출신의 교사들이 조직적으로 이 원칙을 무시한 셈인 거죠. 그런데 이거를 집권당이 깍그 정권에선 그냥 개인적인 일탈 행위다, 직업정신의 부재다, 뭐 이 정도로 치부를 하고 대충 덮으려고 했다면서 플라몽동 빡티케벡과당 당대표는 집권당을 강하게 공격을 한 거예요. 반면에 호베어지 장관은 이번 중단 조치를 포함을 해서 2025년 이민자 산정은 철저히 합당하며 남들의 의견은 신경 쓰지 않는다라고 합니다.
거기에 추가로 자기들은 극단주의자가 아니다라는 말을 얹었습니다. 명백하게 빡디케벡과를 겨냥한 발언이죠. 엄청난 온도차가 느껴지죠. 예, 온타리오주나 BC주 등 영어권주에 남아시아계 이민자가 많은 것처럼 퀘벡주는 마그레방들이 많습니다. 그러니까 알제리, 모로코, 튀니지를 비롯한 베르베르인들의 국가가 위치한 곳이 마그레브라고 하는데요. 주로 이제 북아프리카 쪽에 분포해 있고요. 알제리, 모로코, 튀니지가 불어를 제1 외국어로서 집중적으로 교육을 하기 때문에 이쪽 사람들은 불어 수준이 매우 높습니다. 그래서 프랑스에도 이쪽 마그레방 이민자들이 많죠. 따라서 불어권 국가에 무슬림 이민자들이 많은 것은 자연스러운 일인데요. 플라몽동 당대표는 이에 대해서 대단히 경계를 하는 태도를 보였고요. 호베르지 장관은 이러한 태도를 극단주의적이라고 또 비판을 하는 겁니다. 이거에 관해서는 플라몽동 당대표 관련 영상에서 좀 더 자세히 얘기할 기회가 있을 거예요. 말이 좀 길어졌는데요. 이번 발표 전에 플라몽동 총리와 빡디케벡과 당은요, 현재 사실상 통제 불능 상태가 된 퀘벡주 이민자 문제를 강력하게 비판을 하면서 유학생을 현재의 절반 수준으로 줄이고 연간 영주권자 수도 3만 5천 명대로 줄이고 플라몽동 당대표 본인의 표현을 빌리자면 랑트르티즘 이슬라미스트, 그러니까 이슬람주의의 침투를 막는 방안을 마련할 것이라고 말했으며 야크당에서는 이런 게 극단주의적인 발상이라고 강하게 비판을 하고요. 동시에 퀘벡의 정체성, 문화, 언어를 보호하면서 양질의 이민자를 받는 집권당의 합리적인 중도 노선을 변호를 합니다. 야크당에서는 아니라고 말을 하지만요. 이 시점에 이렇게 프로그램을 중단한 건 빡디케벡과 당이 이렇게 강력하게 공세를 해서 정치적인 대응을 한 면이 강하다고 생각이 됩니다. 빡디케벡과에서도 중요하게 생각하는 프랑스어를 능숙하게 구사하는 이민자를 강조를 한 것도 약간 의도적인 거죠. 이런 면에서 연방정부와도 유사한 측면이 보이는 겁니다. 야당 보수당에서 계속 이민자 문제에 관해서 집권당이 리버럴당을 공격을 하니까 리버럴당에서 선수를 쳐서 개편안을 발표를 하고요. 그래서 보수당의 공세에 대응을 하고 향후 보수당이 정권을 잡아도 움직일 수 있는 폭을 어느 정도 제한을 했죠. 퀘벡 야크당도 마찬가지로 비슷한 조치 취하면서 야당의 공세에 대응을 했는데요. 야당이 집권당보다 훨씬 높은 지지율을 보이는 연방과는 좀 차이가 있어요. 어떤 차이가 있냐 하면요. 지금 야당인 빡디케벡과가 지지율 1위이긴 하지만요. 집권당 지지율 2위인 야크와 차이가 그렇게 크지가 않습니다. 경쟁이 지금 엄청나게 치열한 상황이고요. 그리고 야크당은 이번 조치에서 놀랍게도 연방 리버럴당과 반대의 행보를 보였습니다. 일단 두 프로그램의 CSQ 신청 접수를 중단했지만요. 놀랍게도 2025년에는 올해 2024년보다도 더 많은 이민자를 받겠다고 공언을 했습니다. Pour 2025, on va arriver vraisemblablement autour de 64 000 personnes à titre d'immigrants permanents pour 2025. On respecte encore une fois la parole donnée aux Québécois. 50 000 immigrants dans nos programmes qu'on dit réguliers. Et à côté, on avait dit qu'on allait faire de l'admission en continu dans le PEC diplômé. Et on devrait arriver autour de 14 000 étudiants, donc 50 000 plus 14 000. On devrait arriver autour de 64 000 personnes en 2025 pour ce qui est des immigrants permanents. 영상에서 보시다시피 레귤러 프로그램에서 5만 명을 받고요. PEQ 프로그램으로 14,000명을 받아서 총 64,000명을 2025년에 신규 영주권자로 받을 계획이라고 집권당은 밝혔습니다. 퀘벡주 연도별 영주권자 수를 보면요. 64,000명은 많은 수치입니다. 2022년 68,700명 정도 받았던 게 이어서 두 번째로 많죠. 한마디로 지금 CSQ 신청을 내년 상반기까지 완전 중단해 놓고 나머지 기간 동안 64,000명을 채우겠다. 뭐 이런 의도인 겁니다. 저는 이런 행보가 좀 이해가 안 갑니다. 내년에 오히려 인원을 늘릴 건데 왜 굳이 지금 이거를 중단을 하죠, 신청을. 내년 봄까지 어떤 개편안을 내놓을지는 모르겠지만요. 영주권자 수를 늘릴 거라면 개편안도 지나치게 빡빡하게 만들기는 어려울 거예요, 아마도. 프로그램을 그리고 다시 열면은 그동안 적체됐던 신청자들도 엄청나게 몰릴 텐데 그러면은 단기간 동안 64,000명의 이민자를 선발을 해야 하는 공무원들은 하루가 48시간이어도 된다는 겁니까? 상식적으로 이해를 할 수가 없어요, 이거는. 이렇게 갈 길이 틀어막힌 상황이라면은 이민자들 입장에서는요. 타주 이동이나 이런 대안이라도 좀 생각해 봄직한데 지금 연방 이민과 영어권주 주정부 이민은 점점 어려워지는 추세고 퀘벡주는 지금 신청은 당분간 안 받는다고 해놓고 내년에는 이민자를 더 받겠다, 수용 인원을 늘린다고 했으니 오히려 이러지도 저러지도 못하는 혼란스러운 상황이 되고 말았습니다. 뭐 아무튼 간에 아까 도입부에서 언급했던 부분으로 넘어가겠습니다. 2019년에 처음으로 PEQ 프로그램과 당시 기술이민 프로그램이었던 QSW 프로그램이 막혔을 때
어땠는지 옛날 얘기를 좀 해드리고 싶어요. 그 당시 2019년에 직격탄을 맞은 당사자로서 어떤 경험을 했는지를 좀 공유를 하고 싶고요. 현재 집권당인 까끄가 이민 프로그램을 갑자기 중단한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 까끄당이 집권하고 1년도 채 되지 않은 2019년 여름에 PEQ와 QSW 접수를 전면 중단을 했죠. 이것도 2024년 못지않게 정치적인 행보였는데요. 리버럴당 정권이 이민문을 너무 쉽게 넓게 풀어놓는 바람에 이민자들의 수도 늘었지만 불어를 거의 또는 전혀 못하는 이민자의 비율이 지나치게 높아진 상황에 조치를 취하겠다는 게 까끄당의 공약 중에 하나였어요. 그전까지 QSW 기술 이민은 다른 쪽의 스펙이 좋기만 하면은 불어를 아예 못하거나 아니면 뭐 B1 정도의 기초를 조금 넘은 수준의 실력만 갖추어도 영주권을 신청할 수 있었고요. PEQ 그레듀에이트 역시 불어 B2 레벨이 필수 조건으로 붙긴 했지만 시험을 보지 않고 불어 학원을 그냥 450시간 수강만 하면은 불어 B2 레벨 실력이 되는 걸로 인정을 해준다 하고 수료증을 줬어요. 그냥 그거 제출하면 끝났거든요. 그래서 이렇게 조건이 널널했던 것도 모자라서 이 시스템이 심각하게 악용되고 비리가 발생하기까지 했습니다. 예를 들면 중국 자본이 들어간 학원이나 중국인 학생 비율이 높은 학원에서 수업 대리 출석을 눈을 감아준다든지 결석을 해도 출석 체크를 해준다든지 뭐 이런 행태들이 있었고요. 그것도 모자라서 해팍 시험 때 시험관에게 돈봉투가 전달되는 뭐 그런 경우도 있었다고 합니다. 돈봉투는 제가 직접 본 적은 없어서 모르지만요. 대리 출석 같은 경우에는 뭐 제가 스쳐가면서 알았던 사람 중에 실제로 행한 케이스가 있었습니다. 본인이 자랑스럽게 직접 밝힌 얘기니까 뭐 맞겠죠. 근데 이거는 뭐 중국인들만 비난할 게 아니에요. 방금 보여드린 사진들은 제가 한국에서 이민 알아보던 2016년 당시에 유학원 세미나 가서 직접 찍은 겁니다. 제가 한국에 소재한 유학원과 캐나다 몬트리올에 소재한 유학원이 합작으로 이렇게 진행을 했어요. 한국에 와서. 그리고 이런 유학원들이 이제 수업 질은 크게 떨어지지만 편법이 난무해서 좀 듣기 편한, 그러니까 수료를 하기 편한 학원에 그냥 학생들 꽂아주고 자기들은 커미션 넉넉하게 챙겨가는 게 이들의 수익 모델이었죠. 지금 얘기하는 2019년 PEQ 개편 이후로는 이 유학원들도 자취를 감췄습니다. 그런데 뭐 이런 업체들을 욕하자고 이런 말을 하는 건 아니에요. 이것도 결국 비즈니스고요. 자기네 비즈니스가 뭐 안 될 것 같으면 접을 수도 있는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 이미 뭐 하락세에 들어갈 거다. 이렇게 생각을 하고 눈치 빠르게 접은 거니까요. 우리 이민자들 입장에서는 이런 업체에게 너무 많은 걸 의존하면 안 된다 하는 그냥 교훈이라고 생각하면 되는 거예요. 업체가 자기들을 어떻게 홍보하든 간에 아니면 뭐 유학원이든 이민 에이전시든 뭐 심지어는 변호사든 어떤 업체든 간에 업체는 그냥 우리 굳은 일 대신해주는 심부름꾼 정도의 역할로 잘 활용을 하면 되는 겁니다. 우리 이민 인생을 뭐 책임져 줄 또는 가이드를 해줄 그런 멘토 같은 존재로 생각을 하면 절대로 안 된다는 거예요. 본론으로 돌아가서요. 이렇게 프로그램의 취지가 훼손되고 많은 문제가 발생한 데다가 공약까지 지켜야겠던 까끄당은 QSW와 PEQ 개편에 나섰고요. 당시 퀘벡 이민부 장관이었던 시몽 졸랑 바렛은 2019년 여름에 PEQ와 QSW를 전면 중단하고 QSW는 기존의 신청 접수가 이미 되어 있던 그래서 백로그로 걸려있던 파일들 18,000개를 전부 다 쓰레기통으로 폐기 처분을 하려고 했다가요. 법원의 판결에 의해서 이미 프로세싱이 시작된 2,000개 파일은 살리고 나머지 16,000개 파일은 휴지통으로 보내버렸습니다. 졸지의 CSQ 조건 다 만족해서 신청한 사람들은 그냥 낙동강 오리알이 된 거죠. 아니면 생로랑강 오리알이라고 해야 될까요? 뭐 아무튼 캐나다의 한 주 그것도 두 번째로 큰 주의 집권당이 이 정도로 우격다짐으로 일을 처리하는 건 너무도 황당하고 놀라운 일이었습니다. 또한 지금으로부터 정확히 5년 전인 2019년 11월 1일에 PEQ 프로그램 개편안을 발표를 했었는데요. 사실상 개편이지 그냥 폐지에 가까울 정도로 말도 안 되게 까다롭게 개편을 했었습니다. 그냥 뭐 간단히 말씀을 드리자면 PEQ 그레듀에이트 같은 경우에는 학교 졸업생의 전공별로 해당 전공에 레이버 쇼디지가 있는 곳, 그러니까 사람이 좀 많이 필요한 곳을 가서 그것도 퀘벡주 정부가 지정해주는 곳에 가서 일자리를 잡고 일정 기간 일을 해야만 CSQ를 주는 그런 방식으로 바꿨고요. 불어도 B2 레벨 시험을 꼭 보고 뭐 인터뷰까지 봐야 이제 주는 걸로 바뀌어버렸습니다. 이것 때문에 뭐 직업학교부터 대학교까지 퀘벡에 소재한 유학생들이 조직적으로 시위를 하기 시작했어요. 저도 다니던 직업학교에 교장실 가서 제발 우리 좀 도와달라고 하소연하고 온 그런 기억이 있습니다. 이 개편안은 너무 갑작스러워서 정계 학회가 모두 크게 반발을 했어요. 그리고 덕분에 이 개편안은 일주일 만에 완전 백지화가 됐습니다. 백지화된 가장 큰 이유는요. 표면적으로는
시몽 졸랑 바렛 당시 장관이 당시 기준으로 거의 10년이나 된 아주 오래된 자료를 가지고 레이버 쇼디지가 있는 그러니까 부족 직업군 지역을 선정을 했던 거예요. 하지만 세간에 따르면은 깨끗당에 정치 자금을 대주던 재계의 큰손들이 금전적인 서포트를 제고하겠다라는 식으로 으름장을 놓아서 어쩔 수 없이 포기했다는 설도 있습니다. 그리고 아마 이게 맞을 거예요. 솔직히 말해서 PEQ 쪽으로 이제 영주권을 따는 사람들 중에 상당수가 비교적 낮은 임금의 이런 재계 플레이어들을 위해서 일을 많이 해주고 노동력을 제공을 해주니까요. 저는 당시에 이 개편된 PEQ가 그대로 유지가 되고 그래서 사실상 길이 막혀버리면은 온타리오주나 또는 타주로 옮겨가지고 프렌치 스피커 스트림 있죠? 익스프레스 엔트리에 그거를 탈 계획이었어요. 말하기 듣기 뿐이긴 하지만 이미 불어 B2 시험 성적표도 가지고 있었고 영어는 이전에 IELTS 아카데믹을 봤기 때문에 공식적으로 성적표는 없었지만 언제든지 그냥 시험만 보기만 하면 필요한 점수는 딸 수 있는 그 정도 레벨이었기 때문에 그 언어 시험 관련해서는 큰 걱정이 없었어요. 그리고 당시 졸랑 바렛 장관은요. 전공별 레이버 쇼티지 지역 리스트를 뿌렸는데 제가 하던 데상 앙듀스트리엘 그러니까 산업제도는요. 그나마 갈 만한 도시들도 막 채용 공고가 1개, 2개 이렇게 떴었어요. 그러니까 저는 당시에 2020년 1월에 직업학교 졸업 예정이었는데 그냥 졸업을 하고 몇 달 안 남았으니까 퀘벡을 뜨자 이렇게 생각을 했었어요. 아마 이때 이 개편안이 폐지가 되지 않았다면 키아리 채널에서는 어쩌면 역이민 이야기를 하고 있거나 아니면 진짜 캐나다 못 살겠네 뭐 징징 하는 내용을 다루고 있었을지도 모르겠습니다. 이후에 깍그 정권은요. 리버럴당 정권이 만들었던 QSW 구 기술이민 프로그램은 폐기를 하고 익스프레스 엔트리 시스템을 닮은 아리마라는 시스템을 만든 다음에 그 아리마 포털을 통한 점수제 기술 이민을 신설했고요. 그게 지금까지 이어져 오고 있고 그게 이제 어제 신청이 중단이 된 겁니다. 이렇게 옛날 이야기를 길게 한 이유는요. 자칭 합리적인 중도를 지향하는 깍그당의 실상을 알려드리고 이민에서 플랜 B의 중요성도 다시 한번 역설하기 위함이었습니다. 깍그당은 지나칠 정도로 이민문을 넓게 열었던 퀘벡 리버럴당 그리고 극단주의자 소리가 나올 정도로 퀘벡 자주권과 독립에 집착을 하는 빡디케벡과의 중간 선상에서 합리적인 중도 노선을 유지하는 걸로 큰 지지를 얻고 집권당까지 됐었어요. 그런데 이 당이 2011년에나 새로 생긴 신생정당이라서 소위 말하는 근본이 없습니다. 리버럴당과 빡디케벡과는 참 유서 깊은 역사가 있거든요. 그러니까 실제로는 뭐 지지율이 높다고 해도 이게 어찌 보면 모래성 같은 거기 때문에 지지율과 여론에 항상 좀 상당히 휘둘리는 모습을 보였고요. 그로 인해서 이렇게 이해가 안 가는 행보를 보이기도 했어요. 그리고 2019년과 2024년에 이렇게 이민 신청 기회를 갑자기 중단을 한 것도 뭐 이런 행보의 결과물인 셈이라고 볼 수도 있어요. 그리고 둘 다 이해가 전혀 가지 않고요. 깍그 정권은요. 진지한 고찰을 통하지 않고 필요할 때 지지를 유지하는 용도로 이런 식으로 정책을 수행할 때가 많았고요. 이번 조치도 그런 행보에 불과할 가능성이 큰 겁니다. 동시에 이민 과정에서 플랜 B가 얼마나 중요한지가 다시 한번 강조되는 부분이기도 해요. 2019년 당시에 이 사단이 났을 때 불어를 갖추지 못했던 분들은요. 엄청난 패닉에 빠졌었고 그래서 즉시 타주로 이동한 분들도 있었습니다. 그중에는 잘 돼서 영주권을 딴 분들도 있었지만 조용히 소식이 끊기고 자취를 감춘 분들도 있었어요. 반면에 버텼던 사람들도 많았는데요. 정책이 백지화된 덕분에 버텼던 사람들은 다행히도 결국 대부분 원래 생각했던 과정을 계속 밟았고요. 그 중에 이제 될 사람들은 되고 또 안 될 사람들은 안 됐습니다. 어찌 보면은 버틴 사람들이 승리했다고 봐야 할까요? 뭐 운이 따른 셈이라고 봐야겠죠. 저도 그 운이 좋았던 사람 중에 하나고요. 현재 퀘벡주에 계신 분들 중에 기본적으로 불어를 이미 갖추셨거나 꾸준히 공부하고 계신 분들은요. 플랜 B를 짤 때도 상대적으로 유리한 위치에 있다고 볼 수 있을 겁니다. 이민문이 좁아지는 와중에도 연방이든 타주 영어권주든 불어 구사자를 위한 프로그램은 작든 크든 계속 존재하고 있으니까요. 다만 퀘벡 이민자의 가장 큰 걸림돌은 타주로 이동을 하지 않으면 연방 익스프레스 엔트리 아예 신청조차 할 수가 없다는 거예요. 그리고 하루가 다르게 상황이 급변하고 있는 것도요. 타주에 좋은 프로그램이 있다고 해도 섣불리 이동하기가 어려운 상황이에요. 기껏 이동을 했는데 갑자기 그 프로그램이 닫히거나 변경이 되면 정말 낭패인 거 아닙니까? 이게 2019년과 2024년의 이제 가장 큰 차이점이라고 볼 수도 있겠습니다. 게다가 결정적으로 8개월 동안 CSQ 접수를 막았음에도 불구하고 2025년에는 영주권자 수를 오히려 늘리겠다고 집권당이 선언한 것도요. 좀 혼란스러운 부분이에요. 정말로 이게 가능할지도 모르겠지만 그것도 문제지만 2026년과 그 이후에는 그럼 인원을 줄일지 아니면 유지할지 이것도 전혀 갈피가 잡히지 않거든요. 깍그 당에서는 내년 봄쯤에 계획안이 나올 거라고 하니까요. 그때까지 기다려야 할까요?
아니면 지금 당장이라도 가능성이 있어 보이는 프로그램으로 빨리 옮겨야 할까요? 이건 진짜 판단하기 어렵고 정답도 없는 질문입니다. 또한 오늘 영상에서도 살짝 보셨지만 현재 지지율 1위를 달리고 있고 과격한 모습을 보이고 있는 빡디 깨백과가 집권을 하면은 퀘벡 이민 프로그램이 안개 속에 가려지게 될 거는 뭐 자명합니다. 홀라몽동 당대표가 했던 말처럼 연 3만 5천 명 수준으로 인원을 줄인다면요, 이민 조건이 굉장히 까다로워지겠죠. 당연히 예를 들면 뭐 불어 B2 레벨로도 부족한 상황이 올 수도 있는 겁니다. 다음 영상은요, 원래 예정을 했던 홀라몽동 빡디케벡과 당대표에 관해서 다루도록 하겠습니다. 그리고 퀘벡 이민도 이렇게 난리가 난 상황이지만 여전히 불어는 캐나다 이민에서 중요하기 때문에 불어 공부에 관한 영상도요, 조만간 준비하도록 하겠습니다. 긴 영상 지금까지 시청해주셔서 진심으로 감사하고요. 다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.